அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய மீலாதை முன்னிட்டு புனித மௌலித் ஷரீப் ஓதப்படுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أسف الأسفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دابا بلا انقضاء. السلام عليك يا حسن تفرد. السلام عليك يا كفى ومقصد. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكا بطيبي. السلام عليك يا عون الغريب. السلام عليك
السلام عليك يا جالي الكروب السلام عليك يا هادي الهداة السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن صفاتي السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا مبرئ السقام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المصفى في القيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المبشر بالسلامة السلام على الخليفة من كفينا أبي بكر معبد الجاهدين كذا عمر أمير المؤمنين وذي النورين رأس الناسكين كذاك علي السامي يكينا السلام على صحابك أجمعين وآلك كلهم وتابعين وتابعهم وتابع تابعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه الله خالقنا الله رازقنا الله هادينا سبحان مولانا تمجيد القهار صلوا على المختار يا معشر الحظاظ الحسن والأنبار واستغفروا الغفار تنجو مع الأبرار مولد الهادي أذهبت أنكادي بشرى بإسعادي للجار والبادي والوفد والزوار نور المفدى أحلى وفت به الأفراح طبت به الأرواح بالسعد والإفلاح من رحمة الستار حبيب الله هذا رسول الله هذا عظيم الجاه من خاصه مولاه برفعة المقدار يا هادي الأكياس يا مالي الأكياس قد جاءت بالإفلاس إلى شفيع الناس من فوق حر النار ضاقت بي الأسباب فجأت هذا الباب أقبل العتاب بغير ذا الأهباب والسادة الأخيار وآت لنا الآفاق من طيب الأخلاق بالنور والإشراق قد خصق الخلاق يا عالي المقدار طيبة الأوقات أبد مع السادة يصانهم عادات من أفوههم ما فات تمها من الأوزار
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج فسما قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج ونادى في الحب مهجته سامها في الروح والمهج يا كريم جد راحته فكفيت البحر واللجج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج ذنبنا محي لا يمنعنا من ظروف الدمع والعجج حبكم في قلبنا مهوى من رأين الذنب والحرج سبكم والله لم يخبي لكمال الحسن والبهج إننا نرجو بشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم العرج رب وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخروج رب وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخروج رب وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل السرار بدا بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد في ليلة منه أضاء على الورى نور المؤيد بالفخار الأوحدي ولأتها آمنة ولم يشعر بها أحد ليخفى عن عيون الحسد وأتت ملائكة السماء تزوره وتنال من رؤياه أشرف مقصدي جاءوا ببريق وتستر السئات جنباتهم اللؤلؤ وزبرجدي غسلوا جيلاه وختموه بخاتم تمت برؤيته نبوة أحمد مما يزمزم كان غسل صدوره ولزمزم شرف الجسيم بمسندي ناداهم الرحمن أن طوفوا به بالعرش مع دار النعيم الأرغد ثم رضاها على الخلائق كلها من كل روح
في غدي صلى الإله ومن يحب بعرشه والطيبون على النبي محمد. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. قد صاد في المهد على الغلمان وعيذها بالله ذي السلطان. حتى أراه بالغ البيان أعيذه من شر ذي شنآن. من حاسد مضطرم العينان أنت الذي سميت في القرآن. أحمد مكتوبا على الجنان صلى عليك الله في الأحيان. أحمدها في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان. صلى عليك خالق الجنان ما دام أبد الرحمة الرحمن. يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت لمولده شريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. شرف الزمان وأهله بوجوده شرفا يروح على زمان ويغتدي. وفاض ليل الجهل قد حجب الهدى فبدا صباح بنوره المتوقد. فهدى ضلال الحائرين بنوره حتى تبان عناد من لم يهتدي. أبدى لنا سبل الرشاد ولم يدع منها سبيلا فهو أكرم مرشدي. فأمد فينا بحر علم زاخر أذبى لذيذ البرد سهل المورد. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس وربت له ردت بغير تردد. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفى ويسيرها لم يفد. وسرى وقد أسرى به سبحانه يقظان ممتطئا عالي الفرقد. وعلى الأفلاك والأملاك في مسراه يشهد ثم ما لم تشهد. وله مدى أنفاسه مع ربه ما شعت من قرب ولذة مشهد. وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. يا سيد
تخيب مقصدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي إني نزلك ونزل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فجهدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي شفا لربك أن يعافيني وأن لا يشمت الأعداء بي يا سيدي يا ربي يا الله هذا المصطفى شفعه في وعاف سمعي وارددي هذا سماع حديث مولده تهوى الحمد لله المعين المسعد بركاته نرجو بها في هذه الدنيا المصالح والشفاعة في غدي يا ربنا أصلح سرائرنا وسيرتنا بأسرار النبي محمد يا ربي وارحمنا ووافقنا وجد والطف وألهمنا الرشاد وسددي وأصفى ومن بجاه شمل وغفرا لمحمد بن محمد بن محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد علم العالمين صلى الله عليه وسلم وأشرف المرسلين مخزن كنز الوجود ومفتاح خزائن الجود وقبلة الواجد والموجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود حمام بروج الملكوت وطاووس حضرة الجبروت ومدرس مسجد اللاهوت ومحبوب الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم أجمعين وسلم عليهم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبا السبتين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان ولا سعيدا وسعدا طلحة وزبيرا عامرا وابن عوف عبد الرحمن وكان الشريعة بحر العلم منتخب والبيت لا يستوي إلا بأركان شاعت مناقب
للناس كلهم ما بين علم وأحكام وتبيان لا يستطيع العدا منهم محاربة ولو أتوهم بأبطال وصدعان وهم صحابة خير الخلق خاصهم رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان عليهم من سلام الله أطيبه بعد الصلاة على مبعوث الرحمن محمد وذراره وعصبته مناهة الورق في أوراق أغصان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد بسيط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد راويا بالنار طينته محمد لم يزل نورا من القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضال محمد خير رسل الله كل
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لا يظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي به من الله رحمته ورأفته. والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. آمين آمين يا رب العالمين. الله
اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا وبضعنا ببركته من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. آمين آمين يا رب العالمين. منا ما علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أرقنا برد عفوك والعوافي وهوي كل مطلوب علينا فإنا لا نحول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي زكي الأمين وآل ثم أصحاب الكرام وتبعهم وكل الصالحين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, இந்நிகழ்வை நேரடியாக பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, தொடர்ச்சியாக சுபஹான மௌலிதில் என்ன இருக்கிறது என்கிற விடயத்தை உங்களுக்கு நான் சில விடயங்களை பேசி வருகிறேன். சுபஹான மௌலிதிலே குர்ஆனுடைய வசனங்கள் இருக்கின்றன, ஹதீஸுகள் இருக்கின்றன, வரலாறுகள் இருக்கின்றன. குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் வரலாறுகளிலும் சொல்லப்பட்ட சஹாபாக்கள் புகழ்ந்த மற்றும் அறிஞர் பெருமக்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை புகழ்ந்த புகழ் வார்த்தைகள் கவிவடியிலும் உரைநடையிலும் இருக்கின்றன. அதில் இருக்கின்ற எந்த ஒன்றுமே இஸ்லாத்திற்கு வெளியே உள்ள வார்த்தைகள் அல்ல என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்லி வருகிறேன். அந்த அடிப்படையில் சுபஹான மௌலிதிலே இருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு திருமறை வசனம் தான் இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமா. அல்லாஹ்வும் மலக்குகளும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்கிறார்கள். மூமின்களே, நீங்கள் ஸலவாத்தும் சொல்லி சலாமும் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா இந்த ஆயத்திலே எங்களுக்கு சொல்லுகிறான். ரசூல் என்கிற வார்த்தையினுடைய யதார்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்கு நான் சென்ற பயானிலே சொல்லி இருக்கிறேன். இந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபி என்கின்ற வார்த்தையை எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறான். இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரை குறிப்பிடுகிற பொழுது அல்லாஹு தஆலா முஹம்மத் என்று மட்டும் குறிப்பிடுகிறான் என்றால் அதில் ஒரு தாற்பயத்தை வைத்திருப்பான். நபி என்று குறிப்பிட்டால் அதில் ஒரு தாற்பயத்தை வைத்திருப்பான். ரசூல் என்று குறிப்பிட்டால் அதில் இன்னொரு தாற்பயத்தை வைத்திருப்பான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரே வார்த்தையில திருப்ப நாயகத்தை பேசாம இந்த வார்த்தைகளை மாத்தி மாத்தி பேசினா தான் புத்தகத்துக்கு அழகா இருக்கும் என்று அல்லாஹ் தஆலா என்ன செய்யறல்ல, வார்த்தைகளை பாவிக்கிறல. கவிஞர்கள் என்ன செய்வாங்க, ஒரு கட்டத்தில் மலர்கிறது என்று கொண்டு வந்தா அடுத்த அடியில் அதே விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் வந்தா மிளிர்கிறது என்று கொண்டு வருவாங்க. மலர்கிறது என்று திருப்பியும் சொன்னா அந்த கவிதைக்கு அழகா இருக்க மாட்டா, இலக்கியத்துக்கு அழகாக இருக்க மாட்டா. அப்படி அல்லாஹ் தஆலா இலக்கியத்தை கருத்தில் கொண்டு நாயகத்துடைய பெயரை அல்லாஹ் மாற்றி மாற்றி கொண்டு வரவில்லை. ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒவ்வொரு யதார்த்தத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வைத்திருக்கிறான். அதில் ரசூல் என்கின்ற யதார்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன். நபி என்கிற வார்த்தைக்குள்ள யதார்த்தம் என்ன? யார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட பேரை கேட்டா யாருக்கு ஸலவாத்து சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்வு அந்த எண்ணம் வரும் என்று கேட்டால் அந்த நபி என்கிற வார்த்தையினுடைய பெருமானத்தை அல்லாஹ் குர்ஆனிலேயே சொல்கிறான். அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். நபி அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூமின்களுக்கு அவர்களின் நஃப்ஸுகளை விட உயிர்களை விட மேலானவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதான் அந்த பெருமானம். அப்ப யாருக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தங்களுடைய உயிர்களை விட மேலானவர்கள் என்கின்ற அந்த மனம் இருக்கிறதோ, உணர்வு இருக்கிறதோ, அவர்களுக்குத்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய பெயரை கேட்டால்
சலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற உணர்வு வரும், மற்றவர்களுக்கு வராது. நம்மை நாமே அளந்து கொள்ளலாம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரை கேட்ட உடனேயே நமக்கு உள்ளம் குளிர்ந்து சலவாத்து நாவிலே வருகிறதா? நாம ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உயிரை விட மேலாக நேசிக்கிறோம், மதித்திருக்கிறோம், ஏற்றிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். கொஞ்சம் பேருக்கு சலவாத்து வரல, கல்ல பிடிங்கினவன் மாதிரி இருக்கிறான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க. அவர்களுக்கு அந்த உண்மையான அன்பும் பாசமும் உயிரை விட மேலானவர்கள் என்கிற உணர்வும் இல்லை என்று அர்த்தம். இதான் நபி என்கிற வார்த்தை பெருமானம். இப்படி நிறைய விஷயங்களை குர்ஆனில் சொல்லலாம். நம்மளுக்கு நீண்ட நேர பயான் அல்ல, இன்று உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லி இருக்கிறேன். அப்ப அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே நாம சுப்ஹான மௌலிதிலே சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை, குர்ஆனுடைய வசனம் என்ன அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான்? இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி. மூமின்களே, உங்கள் உயிரை விட மேலான நபியாக உங்களுக்கு நான் யாரை தந்திருக்கிறேனோ அந்த நபி மீது அல்லாஹ்வாகிய நானும் எனது மலக்குகளும் ஸலவாத் சொல்கிறோம். அவ்வளவுதான், விளங்கிக் கொள்ளணும். நானும் மலக்குகளும் ஸலவாத் சொல்ற ஆள் யார் தெரியுமா? வெறும் அப்துல்லா ஆமினா என்கிற 2 தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் பிறந்த ஒரு பிள்ளைக்கு அல்ல, மாறாக உங்களுக்கு பிள்ளையாக அந்த ரசூலுல்லாஹ் பிறக்கவில்லை என்றிருந்தாலும், உங்களுக்கு இரத்த உறவு இல்லை என்றிருந்தாலும், உங்களுக்கு பால்குடி உறவிலே அந்த ரசூலுல்லாஹ் சொந்தமில்லை என்றிருந்தாலும், உங்களுக்கு திருமண உறவிலே அந்த ரசூலுல்லாஹ் சொந்தமில்லை என்றிருந்தாலும், கடந்த பயானில் நான் சொன்னேன், ஒரு மனிதனுக்கும் இன்னொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற உறவுகள் 3 வகை. பால்குடி உறவு, இரத்த உறவு, திருமண உறவு. இந்த 3 உறவிலும் உங்களுக்கு ரசூலுல்லாஹ் சொந்தமானவர்கள் அல்ல. ஆனால் உங்கள் உயிர்களை விட மேலானவர்கள் ரசூலுல்லாஹ். அந்நபியு, நபி என்று வந்துவிட்டால் அவுலா பில் மூமினின், ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு மின் அன்புசியும், தங்கள் நஃப்சுகளை விட, தங்கள் உயிர்களை விட மேலானவர்கள் என்று ஒரு மனிதன் நம்பியாக வேண்டும். இப்பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுகிறான், இன்னல்லாஹ, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வாகிய நானும், வ மலாயிகத்தஹு, அவனுடைய மலக்குகளும், யுஸல்லூன அலன் நபி, உங்களுக்கு உயிர்களை விட மேலானவர்களாக எந்த நபியை நாம் அளித்திருக்கிறோமோ அந்த நபியின் மீது அல்லாஹ்வும் மலக்குகளும் நாங்க ஸலவாத்தை சொல்கிறோம். விரும்பினா நீங்க சொல்லுங்க அல்லாஹ் சொல்லல. யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு, அந்த நாயகத்தை உயிரை விட மேலாக நம்பிய எனது அடியார்களே, சல்லு, கட்டாயம் ஸலவாத்து சொல்லு. விரும்பினா சொல்லுங்க, இல்லாட்டி விடுங்க என்றிருந்தா நாம சமாளிச்சு போகலாம். அப்படி அல்ல. இன்றைக்கு நாகரீகம் என்கிற பேரிலே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை முஹம்மது நபி சொன்னார்கள் என்று மொட்டையா சொல்றாங்க கொஞ்சம் பேர். நபி சொன்னாங்க என்று மொட்டையா சொல்றாங்க கொஞ்சம் பேர். ப்ரொபட் முஹம்மத் என்று நாகரீகம் என்கிற பேரில் மட்டம் தட்டி மொட்டையாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெயரை சொல்கிறார்கள். இது ஆகுமா? ஆகாது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வுடைய அளவுகோலில் நாம் யார் தெரியுமா? அப்படி நாங்கள் சொல்லுவோமாக இருந்தால் உயிரை விட மேலாக நாயகத்தை இதுவரைக்கும் ஏற்காதவர்கள் நாம் என்று நம்மை நாமே அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். ஒரு அதிபரை கூட, பாப்பாவை கூட யாராவது பேர் சொல்லி கூப்பிடுவானா? பாப்பாட பேர் உதுமா லெப்பை என்று வச்சு கொள்ளுங்க. யாராவது மிஸ்டர் உதுமா லெப்பை இங்க வாங்கோ என்று எந்த பிள்ளையாவது கூப்பிட்டுருக்கானா? 4 பேர் என்ன சொல்லுவான்? ஏன்னா ஒழுக்கம் தெரியாத கழுதையை பற்றி வச்சிருக்கான் என்று தானே
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட பேரை கேட்டு ஸலவாத்து சொல்ல விருப்பம் இல்லை அல்லது நாவுல ஸலவாத்து வருதுண்டா ஒழுக்கம் இல்லாத கழுதையெல்லாம் சேர்த்து இந்த உம்மத்தில் சேர்த்து வச்சிருக்கின்றதானே அர்த்தம். எனவே அந்த விஷயத்தில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நாள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மிம்பருக்கு ஏறுகிற பொழுது வந்தார்கள். அந்த நேரத்திலே 3 துஆக்கள் செய்தார்கள். அந்த துஆவில் ஒன்று, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்கள் பெயர் நாமம் கூறப்பட்டு எவன் உங்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்லவில்லையோ அவன் நரகத்துக்கு சென்றடையட்டும். இது ஒரு சாதாரண விஷயமா? ஒரு சாதாரணமா ஒரு மனுஷன் நம்மளுக்கு எதிராக துவா கேட்டாலே பதுவா செஞ்சாலே நாம எவ்வளவு பயப்பட வேண்டிய சமுதாயம். மலக்குகளின் தலைவர் ஜிப்ரீல் பிரார்த்தனை செய்கிறார், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆமீன் சொல்லுகிறார்கள், அது மிம்பர் படியில் வைத்து சொல்லுகிறார்கள். எவ்வளவு பயப்பட வேண்டும். ஆனா நம்மளுக்கு பயம் இல்லை. அது அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் நபியை உயிர்களை விட மேலாக மதிக்கின்ற ஈமான் கொண்டவர்களே, ஸல்லு, நீங்கள் சலாம் சொல்லுங்கள், ஸலவாத்து சொல்லுங்கள், மேலும் வஸல்லிமு அலைஹி தஸ்லீமா, அவர்கள் மீது சலாமும் சொல்லுங்கள். இப்ப ஒரு ஆளை சலாம் சொல்ற, இப்ப நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, சும்மா இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஆளுடைய நினைப்பு வருது, உங்களோட பாப்பா ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்காரு, பாப்பாட நினைப்பு வருது, இங்க இருந்துக்கிட்டு உங்களோட நினைப்பு வந்த உடனேயே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாப்பா என்ன சொல்லுவீங்க? இல்லையே. நினைப்பு வந்தா சலாம் சொல்றா யாரும்? நினைப்பு வந்தா சலாம் சொல்றா இல்ல. ஜனாதிபதியோ தலைவரையோ நினைவு மனசுல நினைவுல வருது, நினைவு வந்தா சலாம் சொல்லலாமா? இல்ல. சலாம் சொல்றா ரெண்டு வழிதான் இருக்கு. ஒன்று நேரடியா கண்டா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாப்பா, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மகன், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் கூட்டாளி, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஏதாவது ஒரு சகோதரர், இவ்வளவுதானே. ஒன்று நேருக்கு நேர கண்டா, ஒருத்தன் சும்மா இருந்துக்கிட்டு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அங்கான் பக்கத்தில் போறேன்னு சொல்லான், பைத்தியாரன் ஆயிட்டான், தலை கலண்டுட்டு, யாருமே இல்லை, ஆளே இல்லை, இவன் சலாஞ்சலிக்கிறான், அப்ப இவன் பைத்தியக்காரன், தலை கலன்றி என்று தானே சொல்லுவான். சரி, 2வது முறை என்ன? இன்றைக்கு இருக்கிற நவீன வசதி. ஒரு ஆள் காதுக்குள்ளுக்கு ஒரு சின்ன மட்ட துண்டு மாதிரி ஒரு சாமான வச்சுக்கு நிற்காரு, செல்போன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எங்காரு, பக்கத்தில் ஒருத்தன் போறான், அவனுக்கு விளங்கும், யாரோடைய கோல்ல கதைக்காரு, சலாம் சொல்றாரு. ஆளும் இல்ல கோலும் இல்லாட்டி என்ன பண்ணாங்கடி சலாம், பக்கத்தில் போற என்ன செய்வான்? 2ம் இல்லாத கேஸ் வாப்பா இது. முன்னுக்கால ஆளும் இல்ல கோலும் இல்ல, ஆளும் இல்ல கோலும் இல்லாத சலாம், இது என்ன சலாம்? ஆனால் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் முன்னுக்கு ஆளும் இல்ல, அவர்களுக்கு நம்மளுக்கு கோலும் இல்ல. அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஸல்லு அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமா, அந்த நாயகத்தின் மீது ஸலவாத் மட்டுமல்ல சலாமும் சொல்லிக்கொண்டே இரு. கதை முடிஞ்சு. இந்த ஒரு வார்த்தையில புத்திகாரனுக்கு விளங்கும் நாயகத்திட சப்ஜெக்ட் வேற, சாமானியமானவர்கள் அல்ல. இந்த கூட்டாளி சகாஃப் இருக்கார், நான் இவர் இல்லாத நேரத்தில் சும்மா இருந்துக்கிட்டு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சகாஃப், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சகாஃப்ண்டா அசான் என்ன பது பைத்தியாரன் விட்டுருவார். சகாவையும் காணல, ஒன்றையும் காணல, இந்த என்னடா ஜகாப் ஜகாபங்கிற இனி நடந்துட்டோ என்று கேட்பார். இல்லாட்டி போன்ல சலான் சொன்னாலும் ஒத்துக்கலாம், அதுவும் இல்லைண்டா உண்மையாதானே முடிவு. ஆளும் இல்ல கோளும் இல்லாத சலாமண்டா மென்டல். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது இஷ்க் என்கின்ற காதல், பரிசுத்தமான அன்பு கொண்டவன், ஆள் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் கோல் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் அந்த நாயகத்துக்கு சலாம் சொல்லியாக வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் இந்த ஆயத்திலே எங்களுக்கு சொல்கிறான். நான் தனியே விடுத்திருக்கேன், நாயகம் எனக்கு முன்னால இல்ல, ஆளும் இல்ல கோலும் இல்ல, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ரசூலல்லாஹ் நான் சொல்லலாம். ஏன் தெரியுமா? என்னுடைய சலாம்
ஒரு புறத்தில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் என் மீது ஸலவாத்தோ சலாமோ சொன்னால் அல்லாஹ் தஆலா ஒரு மலக்கை நியமித்திருக்கிறான். அந்த மலக்கு உங்களுடைய ஸலவாத்தை சலாமை எனக்கு கொண்டு வந்து எத்தி வைக்கின்றார் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். உங்களுக்கு நான் சலாம் சொன்னா மலக்கு கொண்டாந்து உங்களை அரட்டி, தம்பி மௌலவி சலாம் சொல்றார் என்று எத்தி வைப்பாங்களா? மலக்குக்கு இது தேவையா? ஆனால் நான் எனது உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு இங்கிருந்து கொண்டு சலாம் சொன்னால் அந்த மலக்கை அல்லாஹ் நியமித்திருக்கிறான். அந்த மலக்கு என்னுடைய ஸலவாத்தையும் சலாமையும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் எத்தி வைக்கின்றார். இதில் இன்னொரு விசேஷம் இருக்கு. பெற்ற தகப்பனும் புண்ணியம் அடைகிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த செய்தியை சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள், யாராவது உங்களில் ஒருவர் என் மீது ஸலவாத்து சலாம் சொல்லுவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஸலவாத்து சலாமை என்னிடத்திலே கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கப்படுகிறது. எப்படி தெரியுமா? இன்னாருடைய மகன் இன்னாரு ஸலவாத்து சொன்னான் என்று உங்களோட வாப்பட பேரையும் சேர்த்துத்தான் என்னிடத்திலே மலக்கு சொல்லுவார் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். என்ற பிள்ளைக்கு நான் ஸலவாத்து சொல்ல பழக்கிறேன்டா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது சலாம் சொல்ல பழக்கிறேன்டா, என்ற பிள்ளைக்கு நான் பழக்குகிற பொழுது என்ற மனம் சொல்லணும், என்ற பிள்ளைக்கு நான் மேக்சிமம் ஸலவாத்து சலாம பிராக்டிஸ் பண்ணி வைக்கணும், பழக்கி வைக்க வேண்டும். இந்த பிள்ளைட சலாத்தை மலக்கு கொண்டு போய் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள்ட்ட கொண்டு சொல்லும் பொழுது என்ற வாப்பா, அந்த பிள்ளைட வாப்பா நான் என்ற பெயரையும் சேர்த்துத்தானே கொண்டு போய் சொல்லுவார் என்கின்ற அந்த ஆசை, அன்பு, விருப்பம், மோகம் உள்ள ஒருவன் தன் பிள்ளைகளை, டேய் நான் எதிர பேருக்கு ஸலவாத்து சொல்லாதடா, அது ஷிர்க்குடா, அது ஹராம்டா என்று பாப்பா சொல்லுவானா? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உயிரை விட மேலாக நேசிக்கின்ற ஒரு தந்தை அவ்வாறு நினைக்க மாட்டான். நான் ஸலவாத்து சொன்னால் என்ற பாப்பாட பேரும் சேர்ந்துதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னொரு முறை இருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் என் மீது சலாம் சொன்னால், இது மலக்கு கொண்டு வந்து சொல்றங்கிற செய்தி தானே. இன்னொரு ஹதீஸ், நீங்கள் என் மீது ஸலவாத்து சலாம் சொன்னால் உங்கள் சலாத்துக்கு பதிலளிப்பதற்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்னுடைய ரூஹை எனது உடலுக்கு மீண்டும் தந்து விடுகிறான் என்கிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இப்ப நீங்க புத்தி உள்ளாக்கள் சொல்லுங்க, இந்த உலகத்தில நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேர்ல ஸலவாத்தும் சலாமும் சொல்லப்படாத நேரம் இருக்கா? அப்படி என்றால் அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த ரூஹை அவர்களுடைய உடலோடு தானே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் எங்கள் சலாமுகளுக்கு பதில் சொல்லுவதற்காக. ஆனால் அந்த நாயகத்தை ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று சொல்லுகின்ற சில நமது சகோதரர்கள் சொல்கிறார்கள், நாயகம் கபருக்குள் மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டார்கள் என்று. அப்படி என்றால் அல்லாஹு தஆலா அந்த ரூஹை கொண்டு மஞ்சி போட்டிக்கா ஊதுற பதில் சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லாட்டி எங்க கொண்டு ரூஹை கொண்டு போடுற? அல்லாஹு தஆலா என்னுடைய ரூஹை மீட்டு தருகிறான் என்கிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நான் என்னுடைய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நோக்கி அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா சய்யிதி யா ரசூலல்லாஹ் என்கிற பொழுது அல்லாஹ் அந்த ரூஹை என் சலாத்துக்கு பதிலளிக்க மீட்டி கொடுக்கிறான் என்றால் அந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கபருக்குள்ளே மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டார்கள் என்று ஒரு மனிதன் நம்புவான் என்று இருந்தால் அந்த ரூஹை எங்க கொண்டு போடுற? மேலால போட்ட மூடு பலகையா? நம்மட ஊர்ல மஞ்சு பொட்டி என்பார்கள், ஒளியிலே கண்டி கொழும்பு பிரதேசங்கள்ல மூடு பலகை என்று சொல்லுவார்கள். கபருக்குள்ளே மேலே போடுகிற பலகையை மூடு பலகை என்று சொல்லுவார்கள். பலகையிலேயே கொண்டாந்து அந்த நாயகமே மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டது என்று ஒருவன் நம்பினால் அந்த பலகை இருக்கின்ற நம்ப போறான். இவன்
எனவே நாயகத்தின் விஷயத்திலே விளையாட வேண்டாம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு அல்லாஹ் நமது ஸலவாத்து ஸலாமை மலக்கின் மூலமாக உமித்து வைக்கிறான், நேரடியாக உமித்து வைக்கிறான். இரண்டில் எதுவாக இருக்கட்டும், என் சலாம் எனக்கு முன்னால் நாயகம் இல்லை என்றாலும், நாயகத்தோடு எனக்கு டெலிபோனின் மூலமான தொடர்பு இல்லை என்று இருந்தாலும், என் சலாம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு சென்று சேருகிறது என்றால், அதை நான் ஒரு நாளில் என் வாழ்வில் எத்தனை தடவைகளும் சொல்லலாம், எவ்வளவும் சொல்லலாம். ஒரு சஹாபி வருகிறார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நான் உங்கள் மீது இந்த வாழ்நாள் ஒரு நாளையில 1/3 நேரத்தை சலவாத்து சொல்றதுக்கெண்டே ஒதுக்கட்டுமா? நம்மட மணிக்கூட்டு காலத்தில் சொல்றதா இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு 8 மணித்தியாலம் உங்கள் மீது நான் சலவாத்து சொல்லட்டுமா நாயகமே என்று அந்த சஹாபி கேட்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நல்லது, இன்னும் அதிகரித்தால் இன்னும் நல்லது என்று சொன்னார்கள். அந்த சஹாபி மீண்டும் கேட்கிறார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், என்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு நாளில் அரைப்பகுதி, நமது பாஷையில் 12 மணித்தியாலங்கள் உங்கள் மீது நான் ஸலவாத்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கட்டுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நல்லது, அதிகரித்தால் இன்னும் நல்லது. அந்த சஹாபி கேட்கிறார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், கடைசியாக கேட்கிறார்கள், என் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்கள் மீது ஸலவாத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கட்டுமா நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், நல்லது, ரொம்ப நல்லது, ஈமானின் பரிபூரணத்தின் அடையாளம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது நேசம் கொண்டு யார் ஸலவாத்துக்களை அதிகம் ஓதுகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக அல் மர்உ மஅ மன் அஹப்ப, என்னோடு நாளை மறுமையில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுகிறார்கள். ஒருத்தன் வாழ்க்கையில ஸலவாத்து சொல்றதுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது காலத்தையும் ஒதுக்கி அன்பையும் செலுத்தினா அவனுக்கு பாவம் செய்ய நேரம் வராது. அந்த நம்பிக்கை, பாவம் செய்ய நேரம் வராது. பாவத்தை செஞ்சு செஞ்சு ஸலவாத்து சொல்ற அர்த்தமா? இது அர்த்தம் இல்ல. அவனுக்கு பாவம் செய்ய நேரம் வராது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உயிருக்குயிராக அன்பு வைத்து விட்டால் பாவம் செய்ய நேரம் எங்க வரும்? அன்பு வைக்கவே நேரம் போதாது, பாவம் செய்ய எங்க நேரம் இருக்கு? அந்த அன்பினால் தானே அத்தனை பாவங்களும் விடுபட்டது சஹாபாக்களுக்கு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யாராவது சஹாபாக்களை கண்டித்து தண்டித்து பாவங்களை தடுத்தார்களா? தன்னுடைய அன்பை பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்த சஹாபிகளை நெறிப்படுத்தினார்கள். இதுதான் ஸலவாத். நாம மௌலித் ஓதுகிற பொழுது இந்த ஆயத்தை ஓதுகிறோம், இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி, உயிரிலும் மேலான நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அல்லாஹ்வும் மலக்குகளும் ஸலவாத்தை சொல்கிறார்கள். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு, அப்படி நாயகத்தை நம்பிய ஈமான் கொண்டவர்களே, ஸல்லூ அலைஹி வ ஸல்லிமு தஸ்லீமா, நீங்கள் அவர்கள் மீது ஸலவாத்து ஸலாம் சொல்லுங்கள். அது எத்தனையும் சொல்லலாம், எப்படியும் சொல்லலாம், எவ்வளவும் சொல்லலாம். அதுக்கு லிமிட் இல்லை. ஒருவேளை நாம வாழ்க்கையிலேயே ஸலவாத்து அறவே சொல்லாம விட்டுருவோமோ என்பதற்காகவோ தெரியவில்லை, அல்லாஹு தஆலா கட்டாயமாக தொழுகையில் அத்தஹிய்யாத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூலமாக எங்களுக்கு கடமையாக்கினான். அந்த அத்தஹிய்யாத்தில அஸ்ஸலாமு அலைக்க அய்யுஹன் நபியு வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்கள் மீது சலாம் என்கிற வார்த்தையை அந்த அத்தஹிய்யாத்திலே ஒரு கட்டாயமான வார்த்தையாக அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். அந்த தொழுகையில ஸலவாத்தும் இல்லாட்டி மனுஷனுக்கு இன்றைக்கு வாழ்க்கையில ஸலவாத்தே இருந்திருக்காது. சிலருக்கு, எல்லாருக்கும் அல்ல, சிலருக்கு. பேரை கேட்டா ஸலவாத்து சொல்றோமோ இல்லையோ, தொழுகையில எந்த ஜமாத்தா இருந்தாலும் சரி, உலகத்துல எந்த ஜமாத்தா இருந்தாலும் தொழுகையில் அத்தஹியாத் ஓதணும். அந்த அத்தஹியாத்துல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்லணும். இப்ப சொல்லுங்க, அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும் சொந்தமானது பள்ளி, அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும் சொந்தமானது தொழுகை. அந்த தொழுகையில என்னத்துக்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது ஸலவாத் சொல்லணும்?
தொழுகையில அஸ்ஸலாமு அலைக்க ஐயுஹன் நபியு, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிற சலாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் என்கின்ற ஸலவாத்தை, தொழுகையிலே ஸலவாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதே ஸலவாத்தை மௌலிது ஓதக்கிட்ட சுப்ஹான மௌலிதுல அஸ்ஸலாமு அலைக்க ஸைனல் அன்பியாயி அண்ணா சிறுக்கு செஞ்சிட்டானோல். என்னடா சிறுக்கு? நாயத்துக்கு சலாம் சொல்லியாச்சு, மண்ணோட மண்ணா போட்டு நபிக்கு என்ன சலாம்? என்ன திருப்ப அஸ்ஸலாமு அலைக்க ஸைனல் அன்பியா, அஸ்ஸலாமு அலைக்க அத்கல் அத்கியா, அஸ்ஸலாமு அலைக்க அஸ்ஃபல் அஸ்பியா, திரும்ப என்ன சலாம்? திரும்ப இல்ல, வாழ்க்கை பூரா சலாம் சொன்னாலும் அது உங்களுக்கு ஈமானுக்கு நன்மையானது. நாளை ஆகிரத்தில் என்னோட இருப்பீங்கன்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதுக்கு பிறகு நீயே பாப்பா அதை பத்தி கவலைப்படுற? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற நாங்க விரும்புற நேரம் எல்லாம் 1 இல்ல 10 இல்ல 100 இல்ல 10,000 சொல்லுவோம். ஏன்? ஸலவாத் அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு சொல்லும்படி கட்டளையிட்ட பொழுது அல்லாஹு தஆலா யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஸல்லு அலைஹி வ ஸல்லிமு தஸ்லீமா, ஈமான் கொண்டவர்களே நாயகத்தின் மீது ஸலவாத்தும் சலாமும் சொல்லுங்க கிட்ட அல்லாஹு தஆலா ஹத் மத் தரல்ல, அளவு லிமிட் தரல்ல. இத்தனை சொல்லு, இவ்வளவு சொல்லு, இதுக்கு மேல சொன்னா சிறுக்கு கூப்பிடுன்னு சொல்லல. பழமொழி கூட தோத்து போய்விடும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விஷயத்துல. பழமொழி என்ன சொல்லுகிறது? அளவுக்கு மிஞ்சினா அமுதமும் நஞ்சென்று சொல்லுதோ, ஸலவாத்து அளவுக்கு மிஞ்ச மிஞ்ச ஈமானுக்கு அது பலமாகத்தான் அமையும். அமுதத்தையும் மிஞ்சிய பேரமுதம் ஸலவாத். அமுதம் அளவுக்கு மிஞ்சின அமுதம் நஞ்சாகலாம், ஆனால் ஸலவாத் அளவுக்கு மிஞ்சி எவ்வளவு தடவைகள் எத்தனை தடவைகள் எப்படி சொன்னாலும் அது எங்களுக்கு பலம்தான். அது பேரமுதம், சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. அந்த உணர்வை, இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்ன உணர்வை மனிதர்களுக்கு தூண்டக்கூடியதுதான் அந்த ஆயத். அல்லாஹும் மலக்குகளும் ஸலவாத்து சொல்கிறார்கள், நீங்களும் ஸலவாத்து சலாம் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறான். இதுதான் சுப்ஹான மௌலிதிலே இருக்கின்ற 3வது குர்ஆனுடைய வசனம். அப்ப இன்றைக்கு மௌலிதில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டு போட்டு, மௌலிதில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிழையை பொறுப்பாங்கண்டிருக்குது சிறுக்கு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நம்மளுக்காக துஆ செய்வாங்கண்டிருக்குது சிறுக்கு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாளைக்கு ஷஃபாத் செய்வாங்கன்றிருக்குது ஷிர்க்கு என்று குத்தத்தை மட்டுமே தேடி பிடிக்கிறவங்களோட கண்ணுக்கு இன்னும் சொல்ற ஆயத்துக்கள் இதுல இருக்கிறது தெரியலையா? அதுதான் நான் இப்ப இல்ல, எனக்கு ஞாபகம் 2005ஆம் ஆண்டு கால சொன்னேன், பாப்பா ஒரு பிரச்சனை வேணாம், இன்னாங்கோ சுபான மௌலிதி கிதாப் இன்னாங்கோ, இது உங்களோட புல அம்பட்டையும் கோடடிச்சு தாங்க மார்க் பண்ணி அம்பட்டையும் கலட்டி போட்டு நீங்க சொல்ற சரி அம்பட்டையும் கரெக்டா கோருத்து போற கிதாப் ஒன்று அடிச்சு எடுப்போம். புல அம்பட்டையும் களி உண்மைக்குண்மையான இஸ்லாத்தை மௌலிதுலாம் சொல்லப்படுது. அல்லாஹு காலிகுனா, அல்லாஹ் தான் எங்களை படைச்சான். அல்லாஹு ராசிகுனா, அல்லாஹ் தான் எங்களுக்கு ரிஸ்க் அளிக்கிறான். அல்லாஹு ஹாதீனா, அல்லாஹ் தான் எங்களுக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான். சுபஹான மௌலானா, இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் விளங்க இல்லையா? புல மட்டும் பிடிக்கிறது நோக்கமா? பிழை கூட பிழை அல்ல, அது ஒரு விஷயம். ஒரு வார்த்தையில பிழையா சரியாங்கிறது அது பார்க்கிற பார்வையை பொறுத்த விஷயம். ரோஜா பூவை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ரோஜா பூவிலே முள் இருக்கும். அதை பிடிக்காதவன் ரோஜா பூல முள்ளு என்று சொல்லி போட்டு போயிடுவான். விமர்சிக்க லேசி. ரோஜா பூ என்ன ரோஜா பூ, அதுல முள்ளுடாப்பா என்று போயிடுவான். அதை பிடிச்சவன் இருக்கானே, இவ்வளவு முள் இருக்கிற தண்டில இவ்வளவு அழகான ரோஜா இருக்கேன்னு அதை நல்ல கோணத்துல பார்ப்பான். ரோஜாவை பிடிக்காதவன், ரோஜாண்டா பூவை சொல்றேன், ரோஜா பூவை பிடிக்காதவன் ரோஜா பூல முள் இருக்குன்னு விமர்சிச்சு போட்டு போயிடுவான். அதை பிடிச்சவன், அடே இவ்வளவு முள்ளா இருக்கிற தண்டில இவ்வளவு அழகான ரோஜா மலர்ந்திருக்கேன்னு அதை சந்தோஷத்தோட எடுத்துக்கொள்ளுவான். எனவே மௌலிதில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொன்ன குர்ஆனுடைய வசனங்கள் இருக்கின்றன, ஹதீதுகள் இருக்கின்றன.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சஹாபிகளும் குர்ஆனும் ஹதீஸும் சஹாபாக்களும் சொன்ன புகழ்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. எதுவும் எங்கும் என்றும் அதிலே பிழையானவைகள் இல்லை. அதனாலதான் இந்த முறை உங்களுக்கு நான் அதில் உள்ள விஷயங்களையும் தாற்பயங்களையும் லக்கத் ஜாஅக்கும் ரசூலுன் ஆயத்தை விளங்கப்படுத்தி விட்டேன். மாக்கான முஹம்மதுன் அபா அஹதின் விளங்கப்படுத்தி விட்டேன். இன்னல்லாஹு வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி இன்று உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறேன். இன்னும் ஆயத்துக்கள் இருக்கின்றன. ஆயத்துக்களையே விளங்கப்படுத்துகிறேன். ஆயத்துக்களுடைய தாற்பயத்தை தெரிந்துவிட்டு இனி நீங்க அந்த ஆயத்தை ஓத கேட்டு இந்த ஆயத்துக்குள்ள இவ்வளவு விளக்கம் இருக்கிறது, இந்த ஆயத்துக்கு இவ்வளவு விரிவுரை இருக்கிறது, இந்த ஆயத்துக்கு இவ்வளவு தாற்பயம் இருக்கிறது என்று நான் சொன்னதை உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் ஓதிவிட்டால் உங்களுடைய எண்ணத்திலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது ஏற்படுகின்ற அன்பும் காதலும் உங்களுக்கும் புண்ணியமாக அமைந்து அதை சுட்டிக்காட்டிய எனக்கும் அதில் புண்ணியம் கிடைத்து விட்டால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்னையும் உங்களையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னருடைய அன்புக்குரியவர்களாக ஏற்றுக்கொள்வான் என்பதில் அணுவளவும் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. அதனால் நான் அடித்து சொல்கிறேன். இறுதியாக ஒற்றை வார்த்தை. ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் மதஸ்ஸா, மறுமை எப்பொழுது வரும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபிட்ட கேட்டாங்க, எவ்வளவு வேகமா மறுமையை பத்தி கேட்குறீங்களே, அதற்காக நீங்கள் என்ன தயார்படுத்தி வச்சிருக்கிறீங்க? மதஸ்ஸா, மறுமை எப்ப வரும் என்று வேகமா கேட்கிறீங்க, அதுக்காக நீங்கள் தயார்படுத்தி வைத்தது என்ன என்று கேட்டார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த நபித்தோழர் சஹாபி சொன்னார்கள், அதிகமான தொழுகையோ நான் சேமித்து வைக்கவில்லை, அதிகமான நோன்பையோ தர்மத்தையோ நான் சேமித்து வைக்கவில்லை, ஆனால் உங்களை நான் உண்மைக்குண்மையாக அன்பு வைத்திருக்கிறேன் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று சொன்ன பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த சஹாபிக்கு சொன்னார்கள், என் தோழரே, நாளை மறுமையில் என்னோடு நீங்கள் இருப்பீர்கள். அவ்வளவுதான். சஹாபி தெளிவா சொல்றாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவா கேட்கிறாங்க. என்ன கேட்கிறாங்க? சஹாபி கேட்கிறார்கள் மதஸா, மறுமை எப்பொழுது? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவாக கேட்கிறார்கள், அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள்? சஹாபி சொல்லல 12,000 ரக்காத்து, ஒரு 20,000 நோன்பு, 10 ஹஜ்ஜி, 35 உம்ரா, இதெல்லாம் இல்லை நாயகமே, உங்கள் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறேன். அதற்காக நீங்க நினைக்க கூடாது அந்த சஹாபி ஒரு ஜாதி இருட்டில் போல செஞ்சு ஓட்டு இப்படி கழிச்ச சஹாபி என்று. நம்முடைய சுன்னி ஜமாத்தாக்கள் சில ஆக்கள் புலைய எடுக்கிறாக்களும் இருக்காங்க. அப்ப அன்பு வச்சா மட்டும் போதும், தொலை தேவையில்லை, நோன்பு தேவையில்லை, ஜக்காத் தேவையில்லை, ஹஜ்ஜி தேவையில்லை, ஹராம் ஹலால் தேவையில்லை. இது நம்பர் 1 பேய் என்ற கதை. நாயகத்தின் மீது உண்மையான அன்புள்ளவன் இந்த புல ஒன்றும் செய்ய மாட்டானுங்கிற நம்பிக்கை நாயகத்துக்கும் அல்லாஹ்க்கும் இருக்கு. இதை மாறி விளங்கிடப்படாது. சிலவன் மாறி விளங்குற ஒரு கள்ளன் தொடர்ந்து ஒரே கடையில் களவெடுத்திருக்கான். பிடிவட்டத்துக்கு போற ஒரு ஜட்ஜ் கேட்டிருக்காரு, ஏண்டா திரும்ப திரும்ப அதே கடையில் களவெடுத்தேன். களவெடுத்து போட்டு வரக்கிட்ட கடையில நன்றி மீண்டும் வருகன்னு போட் போட்டுச்சான். அதான் திரும்ப திரும்ப போனானாம் அவன். அப்படி கேஸ் கள்ளன் வாசிச்ச போடுற சீலம் தான் நாயகத்தின் மீது உண்மையான அன்பு இல்லாதவன் இந்த நாயகத்தை நேசிக்கணும் என்று சொல்லி போட்டு இஸ்லாத்தை ஈமான விட்டு போட்டு வாழ்றது. எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அன்பும் மஹப்பத்தும் எந்த அளவு வலுவானது என்று நாம் அடித்து சொல்லுகிறோமோ அதுபோல அவர்கள் காண்பித்து தந்த ஏவல் விலக்களையும் சரியாக பேணி நடக்கக்கூடிய மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவரையும் அவர்களுடைய அன்புக்குரியவர்களாக இம்மையிலும் நாளை மறுமையில் அவர்களோடு இருக்கக்கூடியவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
தாருசபா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வரலாற்று பெருமைமிகு வள்ளல் நபி நாயகமே, உயிருக்கும் மேலான உத்தமரே நாயகமே, உம்மை விட மேலான உயிரேது நாயகமே, உம்மி நபி ஆனாலும் உங்களுக்கு இனியாக இம்மியதும் அளவேனும் வேறு யார் நாயகமே, உயிருக்கும் மேலான உத்தமரே நாயகமே, உம்மை விட மேலான உயிரேது நாயகமே, உம்மி நபி ஆனாலும் உங்களுக்கு இணையாக இம்மியதும் அளவேனும் வேறு யார் நாயகமே, சுடுகின்ற மணல் மீது சூழும் காரிருட்டினிலே சுடவீசும் மதியெனவே அரபுகளின் நாட்டினிலே பாசமிகு அன்னை நல் ஆமினம்மா மடியினிலே நேசமிகு சேயனவே அவதரித்த நாயகமே, சுடுகின்ற மணல் மீது சூழும் காரிருட்டினிலே சுடர்வீசும் மதியெனவே அரபுகளின் நாட்டினிலே பாசமிகு அன்னை நல் ஆமினம்மா மடியினிலே நேசமிகு சேயனவே அவதரித்த நாயகமே, சத்தியத்தை சொல்வதனால் வந்த துயர் துன்பங்கள் சகித்தவரே தாந்தமிகு இரசூலே நாயகமே, வாழேந்தி வந்த உமர் தோளோடு துணை நின்ற வரலாற்று பெருமைமிகு வள்ளல் நபி நாயகமே, சத்தியத்தை சொல்வதனால் வந்த துயர் துன்பங்கள் சகித்தவரே சாந்தமிகு இரசூலே நாயகமே, வாழேந்தி வந்த உமர் தோளோடு துணை நின்ற வரலாற்று பெருமைமிகு வள்ளல் நபி நாயகமே, 63 ஆண்டு அருமார்ந்த வாழ்வதிலே 23 ஆண்டு இருவேதம் சுமந்தவரே, ஒருபோதும் புகழை மறக்காத இதயத்தை பெறுதற்கே எமக்காக வேண்டிடுவீர் நாயகமே, 63 ஆண்டு அருமார்ந்த வாழ்வதிலே 23 ஆண்டு இருவேதம் சுமந்தவரே, ஒருபோதும் புகழை மறக்காத இதயத்தை பெறுதற்கே எமக்காக வேண்டிடுவீர் நாயகமே. நன்றி, வசலாம். தாருசபா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஃபிதாக ரூஹி யா ரசூலல்லாஹ், ஃபிதாக நஃப்ஸி யா ஹபீபல்லாஹ். யா ரசூலே ஹுதா, யா ஹபீபே ஹுதா, யா ரசூலே ஹுதா, யா ஹபீபே ஹுதா, யா ரசூலே யா ஹபீபே யா நபி அல்லாஹ், யா ரசூல்
மகிமை சிறந்த நபியே உங்கள் நேசம் எந்தன் மீது வீச வேண்டுமே அழகு புகழ் நபியே மகிமை சிறந்த நபியே உங்கள் நேசம் எந்தன் மீது வீச வேண்டுமே சல்லா அலைக யா ரசூலல்லாஹ் சல்லா அலைக யா ஹபீபல்லாஹ் நன்றி வஸ்ஸலாம்